वैसे सादत हासिल करन आया वां ते मैं कि चलो कोई इलम दी गल लभ ही जाएगी ना। नहीं मुफ्ती साहब आप शर्मिंदा कर रहे हैं हम आपसे सीखते हैं माशाल्लाह, तो आप हमारे उस्ताद हैं, तो अच्छा आपकी सकलैन आप अस्सलामुअलैकुम। व्हाट्सएप पे मेरे राब्ते में हैं? नहीं मुफ्ती साहब मेरे ख्याल में नहीं है जी। हाँ जी। अच्छा तो कोई मैसेज मूसेज ही कर देना, चलो बंदा सेव कर लेता है जी। हाँ वो मैं फिर मेरे ख्याल में मेरे पास नंबर तो गालबन है, मैं देखता हूँ। जी अस्सलाम राब्ता मुफ्ती वालेकुम। साहब नहीं है, जी वालेकुम सलाम। मैं मैसेज इंशाल्लाह करता हूँ मुफ्ती साहब जी आपको ना। मुफ्ती सकलैन भाई साहब, आपकी बायो लोधा में ना साहब, नंबर अकबर लिखा हुआ है, साहब, ये इसी आईडी की बायो में। या वो बायो में तो है जी जी नंबर। बिल्कुल बिल्कुल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। रहमतुल्लाह। जी मोहम्मद अब्बास साहब क्या हाल है, खैरियत से? जी फ्रेंड्स अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। मैं सुन रहा था, मैं कहा चलो मैं भी ऊपर आ जाता हूँ। मुफ्ती साहब आ गए हैं, आप तो जानते ही हैं, और जी जी ये मैं इनको तो जानता हूँ लेकिन ये नहीं मुझे जानते। मुफ्ती साहब क्या हाल चाल, ठीक ठाक है? जी, अल्लाह का शुक्र है जी। मैं वो नदीम भट्ट की आईडी से आप आते हैं ना, वो दोस्त है मेरा, नेबर और फैमिली फ्रेंड है। अच्छा जी, अच्छा जी। क्या हाल चाल, तबीयत ठीक? आपका क्लिप जी देखता हूँ माशाल्लाह, बड़ी मंजी ठोकते हैं इनकी आप। हाँ सही हो गया। तो वो यही बात कर रहा था कि व्हाट्सएप पर भी बंदा राब्ते में रहे ना, तो वो फिर एक बंदा राब्ता इस्तेवार हो जाता है, और वो फिर कोई पता चलता है कि भाई बंदे लीगल है। बात समझ रही है कि जी जी बिल्कुल। हाँ, वो ये मामलात कोई होते हैं। नहीं तो अमूमी तौर पे जो है ना, ये टिक टाक है, तो इस पे किसी का कुछ पता ही नहीं होता कौन क्या है। तो वो फिर थोड़ी सी ना हाँ, राब्ते में जब बंदा आ लोगों जाए ने ना, और तो वो आइडियाँ फिर बनाई होती हैं, दो दो तीन तीन चार चार। वो बड़ा कुछ बहुत कुछ चलता है यहाँ पे। यहाँ पे दिखाते कुछ और है, होता कुछ और है। बंदा मुसलमान बन के आता है, लेकिन होता पीछे कोई हिंदू है, कोई ईसाई है, कोई मुल्हिद है, कोई कादियानी है। ऐसे ही बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पे मामले कुछ और हैं। यहाँ समझ नहीं आती। ये हो यहाँ पर ये भी होता है कि बल्कि पूरे टिकटॉक सोशल मीडिया पे, फेसबुक पर भी, यूट्यूब पर भी, और सारे ये ट्विटर पर भी, कि ये एजेंसियों के जो लोग होते हैं ना, वो अपने मकासद के लिए उन्होंने बंदे बिठाए होते हैं। उसमें सियासी मामलात भी होते हैं बीच में, मुल्की मामलात भी होते हैं, मजहबी मामलात भी होते हैं। एक दूसरे को डिग्रेड करने के लिए फेक आइडियाँ होती हैं। फिर होता ये है कि कभी एक पार्टी का वो नुमाइंदा बन के आएगा, उस पार्टी को मुश्तल करने के लिए, उनके जज्बात उभारने के लिए वो ऐसी ऐसी बातें करेगा और ऐसे आग लगा देगा एकदम। वो ना अपनी पोस्ट के ज़रिए, अपनी तकरीर के ज़रिए, अपनी तहरीर के ज़रिए वो ऐसी आग लगा के बीच में से गायब हो जाएगा। वो कौम भड़क जाएगी बस। वो एक चिंगारी ही काफ़ी होती है ना। तो जज्बाती फिर बातें की जाती हैं, जज्बात उभारे जाते हैं। अच्छा वो फिर ना बात चल निकलती है, वो फिर पोस्ट करके ना तो बीच में गायब हो जाता है। वो पोस्ट शेर दर शेर हो के बात का बतंगड़ बन जाती है। ऐसे है। बात होती कुछ और है, हो कुछ और गई। तो ये मामला तो होते हैं। तो ये सोशल मीडिया के कुछ नकाइस भी हैं, और कुछ इसके मामलात हैं, वो भी पेश नज़र होने चाहिए हम वक्त। बस अपना तो एक असूल बनाया हुआ है, पुराना असूल है ये, मेरा कोई नया असूल नहीं है। मुझे किसी पर इतबार आता ही नहीं है, कोई भी हो इतबार ही नहीं करता मैं। पता नहीं, बस वो कुछ इस तरह की
ठोकरें लग लग के ना किसी पर इतबार है ही नहीं, होता ही नहीं। जिस पे एतबार करेंगे वही पीछे से आपको फंदे मारेगा। हाँ जी, बड़े रोले हैं जी अब्बास भाई, बहुत रोले हमने तो देखे हैं ना, हमने तो भुगते भी हुए हैं और मैं बहुत कुछ है। ऐसे ही ऐसे बिल्कुल मैं बात काट रहा हूँ, सॉरी, ये ऐसे 110% ऐसे जिस पे आप कोई अपना भी कितना करीब हो वो आपके पीछे से आवाज जरूर करे जाते जी हुए हाँ, किसी न जी किसी हाँ, वक्त। अब तो मैं खुद इतना हार्ड स्टिक हो गया हूँ कि यूज टू हो गया हूँ इन बातों में, जी बोदर नहीं करती। जी सकलैन साहब नहीं, ये करें जो बात। मुफ्ती साहब ने बात की ना, ये मुफ्ती साहब ने जो बात की ना, ये काबिल गौर है कि यहाँ पे इस सोशल मीडिया के ऊपर एजेंसियों के लोग भी हैं। ये सिर्फ अपने नहीं हैं, ये इंटरनेशनल जो एजेंसियां उनके लोग हैं, और वो पेड लोग हैं, और वो ये जो अपना एजेंडा है उसको यहाँ ड्राइव कर रहे हैं अपने तरीके से। तो वो ज़्यादातर ये मुसलमानों के अंदर मुसलमानों के रूप में बैठे हुए, उनका ताल्लुक कोई नहीं है इस्लाम से, दीन से, लेकिन उन्हें लबादा ओढ़ा हुआ है और यहाँ इंतशार फैलाते हैं। ख़ास तौर पे मुसलमानों के अंदर आपस में इंतशार फैलाया जा रहा है, और बड़ी बड़ी लाबीज़ है। मैं चूँकि पुराना थोड़ा सा मेरा मीडिया से भी ताल्लुक़ रहा है, मैं एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट भी रहा हूँ, मैंने इसमें एमए किया हुआ है जर्नलिज्म के अंदर, तो काफ़ी अर्सा मैंने काम भी किया, तो इस निज़ाम को समझता हूँ। तो यहाँ टिकटॉक के ऊपर या बाकी सोशल मीडिया, ये बिल्कुल 100% है, बड़े 2 नंबर लोग हैं और वादा ओढ़ के बैठे हुए हैं। तो बिल्कुल ये एतबार नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल मुफ्ती साहब ने जो नुक्ता दिया है इसको समझे, हर एक जो आने वाला है ना उसको अपना ना समझे, आज को जब तक आप तहकीक ना कर लें, ना ही उसकी बात पे एतबार करें। कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कोई न्यूज़ दे रहा है, तो उसकी तस्दीक ज़रूर करें, उसके बाद आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें यहाँ पे बिल्कुल किसी के कंट्रोल में नहीं है, हर कोई अपना मर्जी का एजेंडा चला रहा है। जी मुफ्ती साहब, सॉरी बात लंबी हो गई मेरी। माशाल्लाह अच्छा। यहाँ बहुत कुछ है साहिबान, असल में मेरा कंटेंट ये नहीं है जिस पे अभी भी बात कर रहे हैं और मजीद आगे बात करूँगा। मैं तो वो एक सादा सा छोटा सा यूट्यूबर या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, छोटा सा, और वो भी एक अपनी सतही हद तक और एक महदूद मेरा एक कंटेंट है, उसी पर ही मेरी ज़िंदगी गुजर रही है। लेकिन ये समझ है, हर चीज़ की समझ है, मालूमात है, पता है, जानता हूँ, हर चीज़ का तजर्बा ज़रूर है। ये नहीं है कि हम अगर बोलते नहीं हैं या उसके ऊपर कलाम नहीं करते तो पता कुछ नहीं है, नहीं नहीं, पता सब कुछ है। अभी देखे ना, बंदा बंदा जनाब पोस्ट लगा रहा है, ओए होए ओए तहरीके लब्बैक के साथ बड़ी गोलियां मारी यार, ओए जला दिया, बोल दिया, बंदे साड़ दिते ने, बंदे सड़ गए ते बंदे लहू लुहान कर दिते ते गोलियां मारियां ने, डायरैक्ट गोलियां, मशीन गन लगी सी, मशीन गन चलाई है ते ओए होए ओए ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰੇ ਹੁਕਮਰਾਨੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਯਹੂਦੀ हो, ਤੁਸੀਂ कादियानी हो, ਤੁਸੀਂ ये। अच्छा, ये एक पोस्ट है। अब पोस्ट करने वाले का दूर दूर तक भी कोई टीएलपी से ना कोई तल्लक है, ना कोई वास्ता है। बंदा कौन है? बंदा है जनाब राह का एजेंट, मुसलमान बन के बैठा है। हाँ, क्या बात है मुफ्ती साहब। अब मतलब मैं क्या एक बात। चीज बताने लगा हूँ, एक चीज है जो हमने देखी भी जी, है जी। और इसके सबूत भी है हमारे पास। एक बात कर रहा हूँ ना, बात कर रहा हूँ, सियासत से मेरा कोई तल्लक नहीं भाई, कोई तल्लक नहीं, रत्ती बराबर भी। अच्छा, अब वो तुम्हें एक चेहरा दिखा रहा है, अल्लाह के बंदे तहकीक तो कर लो, ऐसी बात है भी कि नहीं? क्या तुम्हारे पास क्या सोर्स है कि वाकई ऐसे हुआ है, या जो कुछ बताया जा रहा है, जो
वो तुम जिन्ने लाया गली ओदे नाल उठ चली, कोई अकल के तू ना नू ले लो। अब जनाब वो ना एक चंगारी फेंक के खुद वो बंदा हो गया गायब, सफा हस्ती से ही गायब हो गया, पता नहीं ये पोस्ट चली कहाँ से। अब वो शेयरिंग हुई, उसके ऊपर तबसरे हुए, उसके ऊपर जनाब ओए। अब ये था रोला क्या था कि इन मुसलमानों को अपनी फौज के मुखालफ कर दो, इनके अंदर अपना इंतशार एक फैलाओ, इनको जनाब अपनी गवर्नमेंट से लड़वा दो ताकि खाना जंगी हो। ये थे मकासद। अच्छा, दूसरी तरफ अब क्या है कि हुकूमत की तरफ से या मतलब उनकी तरफ से, उनके अंदर भी एजेंट होते हैं, उनके अंदर भी इस तरह की होती है। अब वो क्या करेंगे, वो कहेंगे लो जी, बंदा अपने आप को जाहिर करेगा कि मैं कोई आईएसआई का हूँ, मैं कोई पुलिस वाला हूँ, मैं कोई मतलब कोई हुकूमत की तरफ का कोई सा भी वो शो कर दे। अच्छा जी, पोस्ट क्या कर रहे, कि वो पोस्ट करेगा, कहेगा ये टेररिस्ट है, टेररिस्ट है, ये जनाब ये तालिबान के ग्रोह है। यार ये सकलैन भाई शोर आ रहा है थोड़ा सा, कोई आवाज सी आ रही। जी जी, मैं म्यूट अच्छा लगाता हूँ। हाँ, वो भी एक चंगारी लगाएगा ना, वो भी एक चंगारी लगा रहा है। अब समझ नहीं रहे, समझने वाले नहीं समझ रहे हो क्या रहा है। गेम हो रही है तुम्हारे साथ, बहुत बड़ी गेम हो रही है पागलो। बात को तो समझो, बात क्या हो रही है। तुम लोगों को आपस में उलझाया जा रहा है, लड़ाया जा रहा है, और तुम सोशल मीडिया की अन्यवाह बनी हुई पोस्टों को आगे से शेयर कर रहे हो, उस पर तबसरे कर रहे हो, उस पर लड़ाइयां कर रहे हो, और एक तूफाने बदतमीजी बपा कर रहे हो। पागलो, क्या हो गया तुम्हें, समझ ही नहीं आ रही तुम्हें। अब ये कोई एक दो बंदा हो तो चलो, उसको बंदा बिठा के कोई मगजमारी भी करता है, समझाता है यार, उसके पास कोई घंटा 2 घंटे 1 दिन 2 दिन लगा के उसको बंदा समझाता है। लेकिन नहीं, जब पूरी आवे का आवा ही बिगड़ जाए, किसको बंदा समझाए। हुकूमती इदारों की तरफ से भी ऐसा ही है, और इधर से मजहबी जमातों की तरफ से भी ऐसे ही। किसको बंदा समझाए, और जो समझाएगा वो चक्की में आ जाएगा भाई। चलो उसके ऊपर भी लगा दो एक फतवा, हुकूमती इदारे उसको पकड़ लेंगे, उसको भी एक दहशतगर्द बना के ठोक देंगे अंदर, और मजहबी जमात के हत्थे चढ़ गया तो वो कहेंगे ए बंदा जड़ा जिन्ना कोई ए भी कादियानियां दा नुमाइंदा जे ते एजेंट जे, ते इनू कड्डो बाहर। पहला फतवा तो उसके ऊपर ये लगेगा कि ये सुन्नियों के अंदर लिबादा उड़ के बैठा हुआ है, बंदा सही नहीं ये है। ये शिद्दत पाई जाती है, हर तरफ शिद्दत है, इतनी शिद्दत हुई 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 हुई। मैं नवा तुसा भुगतियां ही नहीं कदी, फिर असी तो भुगतियां ने ना। और मैंने तो इस मामले में बिल्कुल ही अपने आप को, अपनी जिंदगी को बिल्कुल ही अलग ही रखा हुआ है। किसी दुनिया की तंजीम से मेरा कोई तल्लक नहीं, किसी पीर से कोई तल्लक नहीं, किसी जमात से कोई तल्लक नहीं, किसी सियासी जमात, मजहबी जमात, भाई असी कलम कल्ले, असी कल्ले ही सही हाँ भाई, असी कल्ले ही पढ़ लांगे भाई। जे कबूल होनी हुई ना, अल्लाह ने करनी हुई तो कर लेगा। वो हो गए, मजबूर हो गए ना, क्या करें। सबसे अलग थलग करना एक वक्त की जरूरत बन गई है, बल्कि ये आज से नहीं है, ये बहुत पुराना है मेरा। ये कोई आज तो नहीं है कि अभी मैं बता रहा हूँ, या अभी 2025 में बता रहा हूँ तो ये शायद मुफ्ती बशर साहब आज ऐसे हो गए। नहीं नहीं, ये तो शायद सन 2000 की बातें हैं। हाँ, पुरानी बातें हैं। तो ये है हालात तो वाकयात। तो तहम्मुल, बुर्दबारी, अक्लमंदी, दानशमंदी से डिसीजन लिया करे साहिबान, तशद्दुद की राह इख्तियार नहीं करनी। और किसी के बारे में भी आप जो ये ठप्पा लगा देते हो, फौरी तौर पे कादियानी है जी, और एक और बड़ा पकड़ा हुआ है जी, मैं खत्म नबूवत का काम कर रहा हूं जी। भाई मतलब ठेकेदार तू बन गया, सबको तूने कादियानी बना दिया, कोई अकल दे नू नहीं है तेरे को यार है। चंदे लैन दा नाल ते फूका मारन दा नाम तू रख छड़िया खत्मे नबूवत दा काम। ये केड़ा काम है, ये केड़ा काम है भाई।
ਕਿ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। 50,000 ਤੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਵਾਏ ਸੁਲਤਾਨ ਬਹੁ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਦੇ 2-3 ਸ਼ੇਰਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 2-3 ਸ਼ੇਰਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਅਕੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਇਫਰਾਤੋ ਤਫਰੀਤ ਹੈ ਯਾਰ, ਬਸ क्या करे। ਚਲੋ ਯਾਰ ਮੌਜੂ ਬਦਲੋ ਯਾਰ, ਮੌਜੂ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਟੁਰ ਪਏ। ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਵਾਹਵਾ ਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਜੇ, ਸਕਲੈਨ ਕੁੱਟ ਨਾ ਪਵਾ ਦਿਓ हाँ जी ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਫਤਵੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜੇ 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 ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮੁਫਤੀ ਬਣਿਆ ਜੇ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਆਪਣਾ ਦਾਮਨ ਬਚਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਯਕੀਨ ਜਾਨੋ ਡਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਸਾਂ ਜੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀ ਨਾ ਫੜ ਲੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਡਰਨੇ ਆ ਪਏ ਕਿ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬੀ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅੱਲਾਹ ਵਾਹ ਤੋਬਾ ਯਾਰ, ਸ਼ਿੱਦਤ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਿੱਦਤ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਸ਼ਿੱਦਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂ ਚ ਹਾਂ ਮਲਾਏ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਕਾਇਆ ਸਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਗਿਆ, 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 ਉਹ ਵੀ ਗਿਆ। ਚੱਲ ਯਾਰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਯਾਰ, ਇੰਝ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਮਿਸਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਰਨ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਕਾਦੀ ਹੋਈ ਕਿ ਵੱਡਾ ਆਸ਼ਕ ਰਸੂਲ ਤੂੰ ਹੀ ਬਚ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਐਵੇਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਕ ਰਸੂਲ ਹੀ ਨੇ ਬਾਈ। ਹਾਂ, ਕੰਮ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਘਰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ। ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਵੀ ਆਸ਼ਕ ਰਸੂਲ ਨੇ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਆਸ਼ਕ ਰਸੂਲ ਨੇ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਡੀਲ। ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ, ਦੀਨਦਾਰ ਦੀਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਪਿਆ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਤੁਰਨ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ। ਮੁਲਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਬਈ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੁਰਨ ਦਿਓ ਨਾ ਯਾਰ, ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਐਵੇਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਧੁੱਪਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, 19 ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬਸ ਮੇਰੀ ਯੈਸ ਨੋ ਤੇ ਚੱਲੇ, ਜਿੰਜ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਂਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਨਾ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਨਾ ਤਹਰੀਕ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਇਹ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਬਾਦਤ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਛੜੇ। ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਹਟਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ TLP ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੀ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਾਮ ਕਰ, ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਮਝਦੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਲੂੰਗੜਾ ਜਿਹਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨੂੰ ਟੋਰਾਂਗੇ ਨੇ ਟੁਰ ਪੈਣਾ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਯਾਰ, ਕਰਮਾ ਲਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ TLP ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦਾ ਮਿਰਦਵਾਰਾ ਢਾਇਆ ਹੋਏ। ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰਨੇ ਆ ਪਏ ਕਿ ਭਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮੱਖੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਇਬਾਦਤ ਗਾਹ ਨੂੰ ਢਾਣਾ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਬਾਦਤ ਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਕਲਮੇ ਮਟਾ ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ, ਇਦਾਰੇ ਮਟਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਨਾਰਾ ਬਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸਮਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੌਰਮਿੰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ, ਨਾ ਕਿ TLP ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਟੋਰਨਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾ ਆਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ TLP ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ। ਇਹ ਗੇਮ ਸਮਝੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੇਮ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਟੁਰ ਪਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਬਸਰਾ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੇ ਸਮਝੋ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮਨਫੀ ਪਹਿਲੂ ਵੇ। ਕੀ ਮਨਫੀ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਬਈ? ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਔਰ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਟੁਰਨਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟੁਰਨਾ। ਹਾਂ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਟੁਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਟੁਰੀਏ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਟੁਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਚ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਖੁਤਵਾਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਟੁਰਨਾ ਬਾਈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁੱਲਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਅਦੁੱਵ ਮੁਬੀਨ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਖੁਤਵਾਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟੁਰਨਾ ਬਾਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਟੁਰਨਾ। ਤੇ ਰਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਨਜ਼ੀਮਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸੁੰਨੀ ਤਨਜ਼ੀਮਤ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ? ਕਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ? ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਉਲਮਾ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਤਾਜ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪੀਰ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਤਾਜ। ਰਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਕਰ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਸਿਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਜਹਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਬਾਈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਨ ਦਿਓ। ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਿੰਜ ਵੀ ਲੈਂਦਾ। ਇੰਜ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਜਨਾ ਕੈਪ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਦੋਵੇਂ ਠੀਕ ਨੇ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੀੜੇ ਕੱਢੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤੂੰ ਬਚ ਗਿਆ ਸਹੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਆਸ਼ਕ ਰਸੂਲ ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਲਸ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਲੀ। ਅੱਛਾ ਬਈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੀ, ਚਲੋ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ। ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਸਕਲੈਨ ਮੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਿੱਧਰ ਟੁਰ ਪਿਆ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਟੁਰ ਪਿਆ ਯਾਰ? ਸਭ ਨੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਦਜਾਲ ਕਜ਼ਾਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮੌਜੂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਈਏ ਔਰ ਆਪਸ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਸ ਹੀ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਾਡੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਹਿਸੀਅਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹ ਬੜੇ ਫਿਤਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਮਤਵੱਜੋ ਹੋਣਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇਖੋ ਨਾ। ਅੱਜ ਸਕਲੈਨ ਇੱਕ ਮਰਕਜ਼ੀ ਫਿਤਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਤੇ ਮੰਡਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਫਿਤਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਸ ਬਕਾਇਆ ਸਭ ਠੀਕ ਨੇ ਯਾਰ, ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਲੱਗਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਜਿੱਧਰ ਲੱਗਾ। ਹਾਂ, ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਫੌਜ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਲੂਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੰਮ। ਸਾਡੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਮਹਫੂਜ਼ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੁਲਕੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਿਹਤਰੀਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਮਾਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਟੋਟਲੀ। ਇਹ ਤਸਵੁਫ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਤੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇਸਲਾਹੀਆਤ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨੇ। ਜਨਾਬ ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ ਹੈ, ਪੀਰ ਅਜਮਲ ਕਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਰਜ਼ਾ ਸਾਕਰ ਮੁਸਤਫਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਸਲਾਹੀਆਤ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਹਤਰੀਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ, ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਿਹਤਰੀਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਫਿਰਕੇ ਫੁਰਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖੀ, ਦਿਓਬੰਦੀ, ਵਾਬੀ, ਸ਼ੀਆ ਔਰ ਬਰੇਲਵੀ, ਸਾਰੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਟੁਰਦਾ ਪਿਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਇੰਤਸ਼ਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਗ ਲਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਟੁਰਨਾ। ਬਸ ਇਹ ਸੀ ਪੂਰੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਲਿਆਣੀਓ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੜਨੀਆਂ, ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਹੋ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੜਨੀਆਂ। ਹਾਂ, ਬਸ ਇਹ ਸੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮਵਾਦ ਹੈ। ਬਸ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਆਸ਼ਕ ਰਸੂਲ ਹੀ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੇ, ਕਰਨ ਦਿਓ ਬਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ
ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬਸ ਟੁਰਿਆ ਇਹ ਕੰਮ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਇਹਦਾ ਹੈ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਖਰਾਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਪਈ? ਉਹ ਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਤੂੰ ਗਲਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਵੀਏ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚਸ਼ਮਾ ਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਸ਼ਮਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਭ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਮੈਂ ਰੋਡ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਚਾਹੇ ਪੈਦਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸਫ਼ਰ, ਦੋਵੇਂ ਸੂਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ, ਬੜੇ ਤਜੱਸੁਸ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ, ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਵੇ, ਇਹ ਕਿਸ ਰੰਗ 'ਚ, ਇਹ ਵੇ ਇਹ ਕਿਸ ਰੰਗ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਫਕੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਈ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨੇ ਤੇਰੇ। ਤੇ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਯਾਰ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭਿਆ ਕਰੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਕਿ ਸਭ ਚੋਂ ਕੀੜੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਜੇ? ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੰਜਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਫਿਤਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਨਾ। ਤੋ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿਮ ਦਾ ਇੱਕ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੀਮੀਅਤ ਔਰ ਰਹਿਮਾਨੀਅਤ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਰੱਖੋ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿਮ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰ 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 ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਲਿੱਤਰ ਪੈਣੇ ਨੇ ਬੜੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾहु अकबर, ਅੱਲਾहु अकबर। मुफ्ती साहब ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਫਕੀਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਸਕਲੈਨ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਜ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮਜ਼ਾਜ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਪਰਦਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਜ ਇਹੋ ਹੀ ਫਕੀਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਦੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰੁਖ ਹੈ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯਾਨੀ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਦੀ ਫੀਲਡ। ਅਸਲ ਉਹ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫਕੀਰੀ ਰੰਗ ਹੀ ਹੈ ਬਸ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਭਾਈਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਣ ਇੱਕੋ ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਅਬਾਸ ਮੀਆਂ ਸੀ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟਰ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਸ਼ਿਦਾਉ ਅਲਲ ਕੁਫਾਰ ਰੁਹਮਾਉ ਬੈਨਹੁਮ। ਬਸ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਦੀਦ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਰਹਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ। ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜੁਮਲਾ ਸਾਰੇ ਟੋਟਲ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੁਹਮਾ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਬਰ ਇਕੁਅਲ। ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਜੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੋ, ਹਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਕੀਦਾ ਬਾਈ ਤੇਰਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਚ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਸ ਕੱਢੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ।
ਜਿੰਨਾ ਤਿੱਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਅਕੀਦੇ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਮਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਵੇ, ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਇਖਤਿਆਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਸ ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਿਰ ਇਖਤਲਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਯਾਰ ਉਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਤੋਬਾ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਦੇ, ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੋਬਾ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਮਿਲ ਗਈ। ਔਰ ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਮਾਜੂਰ ਮਿਨ ਅੱਲਾ। ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਜ਼ੇਨ ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਰਾਂਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ। ਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਮੁੱਤਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਗਲਤੀ। ਕੌਮ ਉਹਦੀ ਮੁਲਾਮਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਨ ਤਾਨ ਤੇ ਗਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ੀਅਤ ਇਲਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਸ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਤੋਬਾ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਜੰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੌਮ ਉਹਦੀ ਮਲਾਮਤ ਚ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹਦੀ ਮਲਾਮਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਚ ਕੌਮ ਜਹੰਨਮ ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੁਝ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ, ਬਤਕਾਜ਼ਾ ਬਸ਼ਰੀਅਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਕੋਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਏ, ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਕਰਵਾਈ ਸੂ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਮਲਾਮਤ ਚ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲੇ, ਉਹ ਤੇ ਮਾਜੂਰ ਮਿਨ ਅੱਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ, ਅੱਛਾ ਬੈਠੋ ਫਿਰ ਯਾਰ, ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਭਾਈ ਸਕਲੈਨ ਤੇਰਾ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਆਇਆ ਯਾਰ, ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਪਤਾ ਯਾਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। नहीं मुफ्ती साहब थोड़ी सारियां नु मैं लाइक करना इंशाल्लाह, कमेंट भी और शेयर भी ਕਮੈਂਟ करना ਜਿਹੜਾ इंशाल्लाह ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ਹਾਂ ਚਲੋ ਜੀ, इंशाल्लाह। ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਜੀ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम। हाँ जी, क्यों अपना कासम भाई, क्यों तुसी मेरी मुफ्ती साहब ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ? साहब माशाल्लाह बड़ी अच्छी गल्लां करदे ने जी। ਨਹੀਂ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਸੂਫੀਆਨਾ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ, बड़ा कूल माइंडेड, ठंडिया कर दिता पड़ के। हाँ जी। अस्सलाम हाँ वालेकुम भाई, रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम जी अस्सलाम। हजरत जी ਉਹ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਲੱਗਾ, ਸਾਫੀ ਯਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਚਾੜਨੀਆਂ ਨਾ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਅਸਲ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਵਾਸਤਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦਰਗਾਹ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜੀ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਯਾਨੀ ਇਲਮੇ ਫਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਲਕ ਵਾਸਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਕਦਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ नहीं ਹੁੰਦਾ। भाई साहब जो है ना, कोई बड़ी शिद्दत के साथ जो है ना अपनी ब्रांड नु रिपोर्टिंग हो रही है। जबरदस्त किस्म की बंदे बैठे हुए हैं मिर्जा जेल भी के, इधर नहीं आ रहे, रिपोर्टिंग जरूर कर रहे। तीसरी रिपोर्ट लगी आगे।
اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء، موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات، آراء اور موقف کی عکاسی کریں۔ ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں۔